Hi students, welcome back to Jnanadri Classes YouTube channel. I am Guru Prasad Hattigodar from Vijaypur district, currently working as a social science teacher in private school. Dear students, in my previous part 1 video, I have discussed some questions which were asked in previous exam repeatedly. And this is the second part of that video. And this video is helpful for your S7 exam preparation. Right now you are all preparing for S7 exam in 2025 this September month, and upcoming videos, I mean part 3, part 4, part 5 videos, I will discuss remaining questions also which may ask in your SST exam. Okay, so this is Karnataka state syllabus 10th standard social science subject, and the question is from history part, that is first chapter, advent of Europeans to India. ಸೊ ಈ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ write down these questions and answers in your notebook. So these questions is definitely help you in S7 exam and as well as for your board exam. Okay, so let's start the video without wasting much time. So question is on the board. This is the fourth question. First 3 questions were discussed in part 1 video, and that part 1 video link also will be given in description box. There you can check it. So question is here, what were the outcomes of Battle of Buxar? So Buxar war was happened in the year of 1764 between of Mir Qasim and Britishers. So in that war Mir Qasim and his alliance was defeated. But question is that what were the outcomes? Here outcomes nothing but the result or consequences. So many names are words are given to it. So as per textbook, outcomes word is used here, that you can check it. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ಅಂದರೆ ಬಕ್ಸಾರ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆದಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾ ಅಲಂ ಅಕಾರ್ಡೆಡ್ ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಬೆಂಗಾಲ್ to the British. So second Shah Alam, he was an emperor of Mughal during the period of 1764, and that second Shah Alam, he had given all the Diwani rights to the Britishers over the Bengal. Diwani rights means that's what trade rights, that's meaning it is. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾ ಆಲಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮುಘಲ್ ರಾಜ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಂಗಾಳದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾ ಆಲಂ he had given away he gave away all the rights over Bengal to the British for annual fee of 26 lakh rupees. ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾ ಆಲಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀನು ಈ ಬಂಗಾಳದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. And third point is on the board, that is the Nawab of Awadh had to give away a fine of 50 lakh rupees to the British for waging war against the company. Here Shuj-ud-Dawla was there. He was the Nawab of Awadh. He participated in Buxar war, and he was the reason for destruction of a lot of British munitions and war equipments and even other things. So that's why the British put 50 lakh rupees penalty on him. ಇಲ್ಲಿ ಶುಜ್-ಉದ್-ದೌಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಅವಧನ ನವಾಬ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. And fourth one point is there, with the death of Mir Jafar, the company had pension to give his son and took over the entire administration of Bengal. So the same time here Mir Jafar was there. Mir Jafar, he was a Nawab of Bengal during the period of Buxar war. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಈ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ನವಾಬನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಅವನ ಅಳಿಯನಾದಂತಹ ಮೀರ್ ಖಾಸಿಮನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೀರ್ ಖಾಸಿಮು ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀರ್ ಖಾಸಿಮನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಮೀರ್ ಖಾಸಿಮ್ ಈ ಬಕ್ಸಾರ್ ವಾರ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಈ ಬಕ್ಸಾರ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನವಾಬ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರು. ಆ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಮಗನಿಗೆ
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಏನು ಈ ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಬಂಗಾಳದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ವಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. Okay, fine. The next question is on the board. Fifth question is on the board. Question is, how did Marthanda Varma become cause for a decline of Dutch trade power in India? ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮ ಡಚ್ಚರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವನತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಅವನತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮ, he was a king of Wayanad dynasty. Okay, Thiruvananthapuram was his capital city. Travancore we call it. This Marthanda Varma, he took the decision to root out the Dutches from entire India. Here, Dutch came to India to take control over the pepper growing areas, especially in South India like Kerala, Tamil Nadu and other parts. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಥಾಂಡವರಮ್ಮನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಚ್ಚರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಬೇಕು, ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಂತು, ಯಜಮಾನ ಅಂತಂದು. ಆ ಯಜಮಾನ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ನಂದಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಯಿಲ್, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಯಾವುದದು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓನರ್ಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಎಸೆತಾರೆ. ಈ ಊರಿನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಡಚ್ಚರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗೋಡಿಸುವುದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಡಚ್ಚರನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಸಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು 4 to 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರೆದಿರೋಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗೋದಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಿದೆ ಆನ್ಸರು? ಹಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಪೋಸ್ ದ ಡಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮ, ಹಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ surrounding areas of Travancore or the areas which were growing the pepper areas. So he took the control over them and made them to oppose the Dutches. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ ಏರಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಡಚ್ಚರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಡಚ್ಚರು ಆ ಒಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕದಿಂದ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಡಚ್ಚರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನ ಮೊದಲನೇ ಸಾಧನೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು, ಡಚ್, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಚ್ರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ದೇ ಗಾಟ್ ಆಂಗ್ರಿ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸಹಜವಾಗಿ ಡಚ್ಚರಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕೋಪಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಗುವಾಗ ನೋಡಿ, ಡಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಾಯಂಕುಳಂ. ಸಿ ಕಾಯಂಕುಳಂ, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್? ಕಾಯಂಕುಳಂ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಪುರುಕ್ಕಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಚ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯಂಕುಳಂ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಪುರುಕ್ಕಾಡ್, ವಡಕ್ಕುಂಕೂರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಾಂಡಲಿಕರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಪಾಳೆಯಗಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ನೋವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್, Marthanda Varma, he was ready for that war, and war was started, and in that war Marthanda Varma got the victory. And so Marthanda Varma defeated Dutches along with supporters like Kayankulam, Kochi,
ಪುರುಕಾಡ್, ವಡಕುಂಕೂರ್ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೋಲಿಸಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ನೆಡುಮಂಗಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಕರ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಡುಮಂಗಡ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾರ್ಕರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ 1741 ದ ಡಚ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಾರ್ ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಕರ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಡಿಫೀಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಈ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಕರ ಅಂಡ್ ನೆಡುಮಂಗಡ. ಸೊ ಡಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಕರ ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಆ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಕರ ರಾಜನು ಕೂಡ ಈ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಚ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಕರ್ ಆರ್ಮಿ ದೇ ಅಗೇನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ, ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ ಗಾಟ್ ದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಡಚ್ಚರು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾರ್ಕರ ರಾಜ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆಗ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, finally on 15th August 1753 the war was before of this year a war was started between of Martandavarma and Dutches. Means the Dutch they brought more army from the Sri Lanka and attacked on Martandavarma. ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಂತಹ ಡಚ್ಚರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರ್ಮಿನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊಳಚಲ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೊಳಚಲ್ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ ದ ಡಚಸ್ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ವಾರ್ ವಾಸ್ ಎಂಡೆಡ್ by one treaty, and as per that treaty the Dutch forces means the Dutch army was surrendered. Dutch officers signed that they would not return to the India for the trade purpose. Means as per that treaty they left the India. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಡಚ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ ಮಲೇಷಿಯಾ, ಜಾವಾ, ಸುಮಾತ್ರಾ, ಸೊ ಅಂತಹ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ, ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಡಚಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಟ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ understood this answer, how to write in exam. Fine. Then what is next question that is on the board? Let's see. So sixth question is on the board. Why did Wellesley resign his post and went to England? Wellesley, he was a Governor General of British India, and he brought subsidiary alliance policy also that you know very well. Okay. So here, why did Wellesley resign his post? ಅಂದರೆ ಈ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ವಾಪಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಹಳ ಸಲ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಇದು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಥರ್ಸ್ಟಿನೆಸ್. ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ he had too much interest in war. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋನು ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ರಾಜರನ್ನು ಸೋಲಿಸೋಣ, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಡದ ಬಾಯಿ ಹಾಕೋಣ, ಈ ಥರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ he is war thirstiness increased the burden on company. That's what kind of burden it is? Financial burden. ಅಂದರೆ ಇವನು ಪದೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹಣದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ವಾರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಗದೊಂದು, ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿನ ಭಾರ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಇವನ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಫನ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಫನ್, ಪದೇ ಇವನು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಈ ರಿಸೈನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನು ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಬರೀ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಆಯಿತು, ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಜನರು ಸತ್ತು ಬಿಟ್ರು, ಸಾವು ನೋವು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು.
ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Question number 7. Mention the conditions of subsidiary alliance. In Kannada it is called Sahayaka Sainya Paddhati anta karithivi. So this subsidiary alliance was brought by Wellesley in India to occupy, to get the control, political control over the areas. Okay. So that is what we see here. And what is answer? First listen here. This question was asked in previous exam. Minimum 10 times this question was asked. And I hope this question will be maybe asked in your S7 exam. So S7 examಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದ 6 points are given there, those 6 points you should write it in notebook and by heart it or read it again and again. Remember, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 marksಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. For 3 marks this question was repeatedly asked. Okay, so what is that answer? Before going to know that answer, I would like to tell you, subscribe another some YouTube channels which help you to get the more marks in S7 exam and as well as in upcoming your SLC exams. Okay, so ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ the first one, that is Guru Globe YouTube channel. Guru Globe YouTube channel ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು. ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವುಗಳ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ Hugar Social Academy. Hugar Social Academy ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ. ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ಸ್, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, SLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೈನ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಈ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅವನು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಆ ರಾಜ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು, ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು 6 ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ತುಕಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಫ್ 1000 or 2000, 5000 soldiers, one group. That group, it is called ಟ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ. ಆ ರಾಜ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ತುಕಡಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ had to bear the expenses of the army and the wages of soldiers and also had to give certain revenue lands as well. So here, the concerned state means state which signed the subsidiary alliance treaty. That state had to bear the expenses of army like salary, their TA, DA, HRA, whatever the things present, we see allowances. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಬೇರ್ ಬೈ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರಾಜ ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಆ ರಾಜ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ತುಕಡಿನ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೋದಲ್ಲದೆ ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀವ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ತರಹ
ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜನಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? That king had to give up his some tax payable areas to the British. The British were collecting the taxes from them. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಊರುಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಊರುಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು, ಇನ್ಕಮನ್ನು ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಆ ರಾಜ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಬ್ಬ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. that British resident, he was submitting the report day to day to the British company regarding of his decisions or discussion or other things what he was doing it in court. ಅಂದರೆ ರಾಜ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಅವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಹಿತಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಡಳಿತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಟುಡೇಸ್ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಥರ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಏನೇ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸೋಣ. And another one, that the king could not appoint any other Europeans without the permission of the British. Here, any other Europeans means like Portuguese, Dutch, Spanish, French, Italians. No. No one Europeans should not enter in India or should not come to any state, any part of India. That was the intention of the British. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆತಂಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಚರು, ಡಚ್ರಾಗಿ ಮತ್ತಾರಾದರೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ರು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಬಂದಂಥವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ದೇಶೀಯ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಸಲತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಂಚನ್ನು ಹೂಡಿ ಈ ರಾಜನ ತಲೆ ತುಂಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವನು ಸಿಡಿದೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಯ, ಆತಂಕ ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ವೆಯ್ಟ್.